إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد. بإذن الله ta'ala će produžimo s ova izvoredna knjiga, to je El Muharrar fil Hadith od Ibn Abdul Hadi Al Hanbali rahimahullah. Nije se ušte se najdome vo Kitabu Tahara, znači knjigata na čistotijata, vo Babul Anija. Babul Anija znači poglavije na sadovi. Znači sadovi, čini, lajci, čaši, viluški i taka natamo. Znači Babul Anija. Ovo je 16. od hadis koji go spomnuvat Ibn Abdul Hadi rahimahullah عن البراء قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع. أمرنا باتباع الجنائز وعيادة المريض وإجابة الداعي ونصر المظلوم وإبرار القسم ورد السلام وتشمية العاطس، ونهانا عن آنية الفضة وخاتم الذهب والحرير والدباج والقسي واستبرق، ولم يذكر السابع. متفق عليه، وهذا لفظ للبخاري، وفي لفظ المسلم وعن شرب بالفضة. Ovaj hadith go prenesuvat sahabijot El-Bara radijallahu an, koji velit deka naši od poslanik Muhammed sallallahu alaihi wasallam ni naredi na nas 7 raboti. I isto 7 drugi raboti ni gi zabrani. Oni je 7 raboti koji ni gi naredi nas poslaniko sallallahu alaihi wasallam se slednite. Ittiba'il janaiz, sledenje na dženazinjata, znači odenje na dženaze. Wa iyadatul marid, posetuvanje na bolnijot. Znači ovi raboti se od tije 7 raboti koji na nas nigi naredil naši odsakan poslanik Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Znači sledenje na dženazinata, odnosno prisustvovanje na dženazina, posetuvanje na bolnita, wa ijabati da'i, i odgovaranje na povikot, na pokanata, znači koga čovjek je bidit pokanet na nekoja svadba, što tuka svadba znači za mladoženci, zašto nema v islamu ne se poznavat da se pravit svadbi za sinet, to nego poznava znači muslimanita. V arapski od svet, znači to je i čudna rabota, to je gimat ovdje od kajna zemeno, od nekoj si drugi znači kulturi, drugi veri može bi, i go ima nese to vo našava prekrasna vera. Znači ijabati da'i, znači odgovaranje na pokanata, wa nasrul mazlum, pomaganje na onoj koji mu se ima napraveno nepravda, wa ibraril qasam, isto znači da se trudiš da zakletvata što ima napraveno jedan musliman, da se trudiš da to i da može tada izvršiti. Znači kada je to ovo objasnovanje, to što znači potočno ibraru el qasam. Wa raddi salam,
od onih работи koji ni gi naredil nas, poslanikot sallallahu alaihi wasallam, isto je возвраќање на селамот. Wa tashmiyatil atis. Tashmiyatil atis, што значи дека кога некој ќе се избреат, значи кога ќе се обреат и тогаш кога вели тој елхамдулилlah, оној кој го слуша од него да се речи елхамдулилlah, тој му вели нему јархамак Allah, значи јархамак Allah, Allah да ти се смилува. وَنَهَانَ عَنْ, а ни забрани другите следни 7 работи. Значи тука, ова е сега значи целта на хадисот. Но Ибн Абдул-Хади рахимуллах, авторот на оваа книга, го спомнуваат целиот хадис. Но во целта, намерата, она што сакаме да научиме ние во ова поглавие, и овие работи што сега се спомнуваат, значи, во оваа забрана. Но нас не ни штетит да знаеме дека пекамберот салаллаху алейхи ве селем не ги наредил овие 7 работи, значи не ги наредил, наредување за следење на џеназината, посетување на болните, одговарање на повикот, помагање на оној кој му е направено неправда, помагање на оној кој си има заклетва направено да изврши таа работа, возвратување на селамот и исто, значи, да правиш дова за онаја кој ќе се обреат и ќе речат елхамдулилlah. А оние 7 работи кои ни ги забранил нас посланикот салаллаху алейхи васелам, тие се прва работа анијатил фидда. Значи дека пекамберот салаллаху алейхи васелам ни забранил нас на муслиманите да ги употребуваме оние садови кои се од стребро. Значи оние садови кои се од стребро. Дали е тоа чинија, дали е тоа тепција, дали е тоа лајца, дали е тоа вилушка, дали е тоа чаша и други работи што се употребуваат за јадење, ако тие се од стребро, се забранети да се употребуваат. Wa khatim al-dhahab. Исто пекамберот салаллаху алейхи ве селем забранил да машките од овај уммет да употребуваат или да ставаат на нивните прсти прстен од злато. Значи забрането е за машките од овај уммет златен прстен. Забрането е. Wal harir. Исто е забрането свилата. Свилата е забрането за машките на овај уммет. والدباج والقصي والاستبرق. Значи овие се сите дибаџ, والقصي والاستبرق, значи сите се овие врсти на свила. Сите тие се значи забранети. И после велит Ибн Абдул-Хади рахимуллах ولم يذكر السابع. Значи не е спомнат која е таа 7-та работа која е забранета, и со ова пренесување, со оваа верзија на хадис, значи е овај хадис муттафакун алейх. Но оваа верзија е на имам Ал-Бухари. Во верзијата на имам Муслим има додавање, тоа е وعن شرب بالفضة. Значи не е забрането не само за да јадеме во чини од стребро, туку исто и да се пиет. И да се пие, значи во чаши или што и да е, значи тоа што се употребуваат за пиење, а кој од стребро, тоа е забрането. Тоа е забрането. Ал-анија, значи ал-анијату, значи садови. Вели шейх Зейд рахимахуллах во објаснувањето на овој хадис дека ал-анијату, множината од тој збор е инаун. Инаун, значи еднина инаун, а множина е ал-анија. Тие дали се тие садови од дрво, од челик, од пластика,
od zlato ili od srebro. Od tije prvите, znači drвото, челикот, пластиката, од сите нив е дозволено за муслиманот да ги употребуваат за воним, со ним да се служит за јадење и за пиење. А последните, златото и среброто, е строго забрането. Строго забрането значи да се употребуваат тие како значи чини, садови, тепци и така натаму за јадење. Потоа вели шех Зейд рахимахуллах дека овие 7 работи, првите кои ги спомнуват пегамберот салаллаху алейхи ва селам, што се тие значи од делата кои ги прави муслиманот како права, меѓусебни права меѓу муслиманите, кои ги имаат еден на друг, значи тие меѓусебни права. Значи првото кој е спомнато, иттиба'у al-janaiz, значи следење, односно присуствување на дженазината од муслиманите. И ова е потврден суннет. Потврден суннет од пегамберот салаллаху алейхи ва селам и од сахабите ридвануллахи алейхим да се присуствува значи на дженазината од муслиманите и во тоа имат огромна награда. Втората работа ијадатул марид. Значи исто е од суннетот од нашиот посланик Мухаммед салаллаху алейхи ва селам да се посетит болниот. Значи онај кој е болен од муслиманите, кога ќе дознаеш дали е тој твој близок или твој комшија или малце подалечен, од суннет е да одиш да го посетиш. И исто во тоа значи имаш огромна награда, што вели шех Зейд дека пегамберот салаллаху алейхи ва селам велит анна расулаллахи салаллаху алейхи ва селам قال من زار مريضا لم يزل في خرف الجنة حتى يرجع. Значи оној кој посетуват еден болен човек, тој се додека е кај него, се најдуваат во едно бавче дженнетско. Значи ова е огромна награда. Огромна велика награда што се достигнуваат со посетувањето на болните од муслиманите. Значи овде вели пегамберот салаллаху алейхи ва салам мен зара маридан, значи кој посетуваат еден болен човек. Значи тука не е значи значено да биде тој твој комшија или твоја фамилија, роднина, не. Иако е некој друг од муслиманите што е подалечна врска со тебе, но ти имаш огромна награда кога одиш него да го посетиш. А тоа е значи се најдуваш во едно бавче дженнетско, се додека се вратиш од таја посета. И ова кажува, значи, овие работи, кажуваат сите, врвниот морал кој му го учит оваа вера на човекот. За да бидиш чувствителен, за да се грижиш за другите, за да помагаш за другите, за да бидиш за другите тука кога имаат тие потреба. Ова вера не те учи тебе да бидиш себичен, да гледаш само за себе си своја. И тоа е живеењето во средина на неверниците, токму тие својства ги преземаат муслиманите за жал, што стануваат себични, стануваат егоисти, стануваат значи со лоши значи својства, кои сакале или нејчеле, дали се во значи при себе или не се, тие работи ги имаат преземено од неверниците. И овие се значи штетни својства
што се во спротивност со нашата прекрасна вера. Значи, не само да посетиш и твоите блиски и сакани, роднини кои ги познаваш, и некого што не го познаваш, ако е муслиман верник. Ама во тие држави, во државите на неверство, те учат дури и твоите најблиски, и најблиските твои што ги имаш, да не ги посетуваш, да ги забораеш, да ги прекинеш врските со нив, да ги прекинеш односите со нив. И после велиме ние сме таму многу добри, ние таму можеме све да правиме. Ти си жртва. Жртва што не сечаваш дека жртва си. Иста العمل الثالث третата работа, значи иджабату даи. Значи иджабату даи, значи одговарање на повикот, на поканата. Вели шех Зейд рахимахуллах дека ова е минел ваџибат. Значи од задолжните работи. Од задолжните работи кога тебе еден муслиман те покануваат за свадба, за младоженци, или правит акика за неговото новороденче, и други покани, вели шех Зейд рахимахуллах, ова е од задолжните работи кои муслиманот треба да ги направи, да ги изврши спрема другиот муслиман, кога тој го повикува него, го покануваат. Освен ин лем јемна'a мани'ун мин ал-қијами биха. Ова е, значи, овај ваџиб, ова задолжност е поврзана, е, значи, подусловна со ако немат некоја препрека што пречит да се одит, да се присуствуваат на таја свадба. Например, значи, ако таму во таја свадба се употребуваат алкохол, ако во таја свадба се употребуваат музика, ако во таја свадба се употребуваат мешање мажи и жени, тогаш не се одговарат на таја покана. Не се одговарат на таја покана. Некој може би да рече сега, па што е таја свадба, кога нема музика, кога немат алкохол, кога немат мажи и жени заедно, што е таја свадба? Не, муслиманот ги следит прописите на оваа вера во моменти на радост и во моменти на тажност и во моменти на лутина. Тој се придржува секогаш цврсто за она што е дојдено во Куранот и во Суннетот. Радоста имат граница. Не таја радост да се претворит во штета на другите и на себе си. Таја више не е радост. Таа е жална тажност. Но тие луѓе уште се во глабок сон, не го разбрале тоа, дека тие се првите жртви на таја така наречена радост. Лажна радост. Четврта работа, насрул мазлум, значи помагање, поддржување. Оној човек на кого му е направено неправда. Вели шех Зейд рахимуллах, ва хуа мин ал-ваџибат инда ал-кудрати алей. Значи ова е од задолжните работи кога имаш el-кудра алей, значи кога имаш моќ да го сториш тоа. Значи ако некој човек кој му е направено неправда, барат од тебе нешто да го помогнеш за некоја работа што ти немаш моќ, тогаш, значи, немаш ти никаков грев да му речиш дека тоа не е во твоите можности. Зошто нусратул мазлум? Зошто, значи, поддржување, помагање на оној кој му е направено неправда? Зошто вели пегамберот салаллаху алейхи ва саллам, унсур ахак залимен ау мазлумен. Вели пегамберот салаллаху алейхи ва саллам, помогнио твојот брат, дали тој правит неправда или му е направено нему неправда. Факала раджулун, ја Расулаллах, анансуруху ида кана мазлумен?
тогаш праша еден од присутните од сахаба ридвануллахи алейхим, а ние да го помогнеме него кога тој прави неправда, тогаш рече пекамберот салаллаху, значи како афараейте ида кана залиман кейфе нансуруху, значи а како е кога тој би правил неправда, како да го поможиме ние, значи него, како да го поддржиме ние него кога тој прави неправда? Вели пекамберот салаллаху алейхи ва саллам, тахджузуху ау темнауху мин az-зулм. Значи, што значи тука помагање на онај кој прави неправда? Вели пекамберот салаллаху салам, значи да го препречиш него, да го оттарниш него од правење неправда. Фа инна залика насруху, значи тоа е навистина помагање за него. Значи што е помагање за онај кој прави за зулумчарот, за онај кој прави зулум неправда, што да го оттаргниш него од тој зулум. Тоа е помагање за него. Значи да го оттаргниш него од правење на неправда. Тоа е за него помагање. Тоа е за него помагање. Петтата работа која спомна пекамберот салаллаху алейхи ва саллам, ибрарул қасм. Значи, вели шейх Зейд рахимахуллах, кога некој човек се заколнува дека тој некоја специфична, одредена работа има да направи и се колнит во Аллах субхана ва таала. Тогаш ти, ако си тука присутен или ако слушниш дека тој си има заколнато за ова и ова работа, тогаш биди ти од оние кои него го поддржуваат да тој да не ја расипи таа заклетва, туку да го однеси на место. Ова исто значи вели шейх Зейд, ва хуа мине сунен. Значи мине сунен, значи сунен е множина, ама сунна, значи сунна еднина, сунен множина. Значи ова е од сунетот од пекамберот салаллаху алейхи ва саллам. Што кога ти би слушнал некој човек вели валлахи, јас тоа и тоа ќе го направам, толку и толку ќе дадам садака. Ти што правиш тогаш? Го слушаш ти него, се заколнуват во Аллах субхана ва таала, тогаш ти го поддржуваш него за тој да го изврши таа заклетва, значи да однесе на место. Да не биде од оние, значи кој тој таа заклетва, значи е расипуваат, туку да го поддржуваш него. Ама ние со нашето многу тесен хоризонт, со примитивно мислење, што ќе речеме, па тој е самиот крив, кој го тераше него да се колнет. Ја што имам со него работа? Тој сам нака си кршит глава. Не, мине сунен од суннетите од пекамберот салаллаху салам е. Еден од суннетите, ако ти велиш ја го следам суннетот од пекамберот салаллаху алейхи ва салам, тогаш муслимано не вели такви муабети. Пазарски, селски, улични муабети. Не, туку ти го поддржуваш. Зашто Аллаховото име е огромно. Ти не дозволуваш да Аллаховото име се извалкат. Ти го помагаш него. А очекуваш во тоа наградата не од луѓето. Очекуваш наградата во тоа единствено од Аллах субханаху ва таала, апсолутно од никој други. Исто, шестата работа во хадисот што го учевме, што го читавме од Ел-Бара радијаллаху ан, е дека радду селам значи возвраќање на селамот. Вели шейх Зейд рахимахуллах дека кој почнуват да ти дадет селам, ти станува тебе задолжно да му го возвратиш селамот. Да му го возвратиш селамот онака како тој тебе те поселамил или уште подобар начин. Значи, амма бад'у селам фахуа мин ас-сунан ва макарим ал-ахлaq.
Значи, започнување со селамот е од суннетот од пекамберот салаллаху алейхи ве селем и од врвните, значи морали. Што да почне со селамот. Ама веќе кога некој ќе ти го даде селамот, тебе ти е задолжно ти е да му го вратиш селамот. На тој начин како тој што ти го дал тебе или на подобар. Значи, ако ти дај тој селам тебе еселаму алейкум, ти ќе му го вратиш со најмалце што може да биде ва алейкум селам. Ова е најмалце. Или за подобро ва алейкум селам ва рахметуллах. И така слично. Зашто велите Аллах субханаху ва таала ва иза хуйитум би тахијатин фахайју би ахсана минха ау руддуха. Велите Аллах субханаху ва таала во сурату Ниса ајет 86, кога ќе бидите поздравени со еден поздрав, тогаш поздравете вие, возвратите вие со еден подобар или вратете го него. Но овде, немој да мешаме овде селамот на новотарците. За новотарците имат сосема друга терапија. Зошто ес-селефи, ес-сунни, ел-асари, луѓето на ахлул хадис, таифатул мансура, фирқатун наджиха, тие ги избираат сите аргументи за едно меселе и тогаш донесуваат одлука и тогаш судат за една работа. Затоа во врска со новотарците се дојдени јасни аргументи од пекамберот салаллаху алейхи ва селем на онај кој му е објавен Куранот, а тој е Мухамед салаллаху алейхи ва селем, дојдени се јасни аргументи дека на новотарецот не му се врачат селемот и можат повеќе од 3 дена. Немој да мешаме тека оној хадис кога двајца муслимани не зборат, дозволено е само 3 дена. Тоа е забрането зборување, не зборење, односно само 3 дена, значи за дуњалочки работи да имаш сваѓа и недоразбирања. Но ако се работи за верски работи, тогаш тој се бойкотират, се додека тој не се подобрит. Ако не се подобрит, до крај живота се бойкотират, за ти сами од себе си да се чуваш од неговите искушенија. Седмата работа, која е од меѓусебните права меѓу муслиманите, тешмијатул атис, значи тешмијатул атис, значи оня кога ќе се избреат и велите елхамдулилlah, тогаш ти значи му велиш јархамак Аллах, значи Аллах да ти се смилуваат. Овие се 7 работи кои ги имаат муслиманите еден на други права, меѓусебни права. После тоа шејх Зейд рахимахуллах во објаснувањето на овој хадис почнуваат со оние 7 работи кои ни ги забранил нас пекамберот салаллаху алейхи ва селем. А првата и втората тука е, значи, забрането е да се јадит во садови кои се, или да се пијет, да се јадит и да се пијет, вели шејх, тахримул екли ва шурби. Значи, забрането е да се пијет и да се јадит фи анијати захаби вал фидда. Значи, во садови кои се од злато или од сребро. Лил ваиди шадид. Зошто? Зошто има дојдено поради тоа жестока, оштра закана. Зашто пекамберот салаллаху алейхи ва селем во хадисот од Умми Салама радијаллаху анха, кој е пренесет во Бухари и Муслим, вели пекамберот салаллаху алейхи ва селем: "Аллази јашрабу фи инаил фидда, иннама јуџарџиру фи батнихи нара џаханнам."
Вели, значи, пекамберот салаллаху алейхи ва селам, вели пекамберот салаллаху алейхи ва селам, оној кој пиет во нешто, значи во садови, во чаша што е од сребро, тој навистина турат и стуруват во неговиот стомак пекол джехеннемски. И во верзијата на Муслим, إن الذي يأكل ويشرب في إناء الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. Значи во верзијата на Муслим станува уште појасно, кој вели пекамберот салаллаху алейхи ва салам, оној кој јадит и пиет во садови од злато и од сребро, на вистина тој турат во неговиот стомак, значи стават во неговиот стомак што? Джехеннемски пекол. Джехеннемски пекол. Значи ова е жестока закана. Жестока закана за оние кои јадат и пијат со садови кои се од злато и сребро. Затоа значи да се чуваме врвно од оваа жестока закана, а не да се правиме продадени со сила мъхтегерне европјанци. Да не се правиме, значи, со сила европјанци, туку да следиме оваа вистинска, единствена прифатена вера кај Аллах субхана ва таала, а тоа е исламот. Затоа, значи, забрането е строго и заканата е жестока и остра, што значи дека онај кој јади и пие во садови од злато и сребро, како да стават во неговиот стомак пеколски, значи джехеннемски пекол. А што се однесуваат за накид, значи значи за жените да употребуваат, значи, злато како на руквици, прстен, ланче, ушници и така натаму, значи тоа е дозволено за жените од овај уммет, значи од златото и од среброто, се разбира секако. Значи златото е строго само дозволено за жените од овај уммет. А сребро можат мажите, како што вели шејх Зейд рахимахуллах, значи прстен, ако сакат машките ако сакаат од овај уммет да носат прстење, тогаш значи да става, значи, прстена од сребро, а не, значи, од злато. Злато е строго забрането. И ова е, значи, употребување сребрен прстен, ова е исто од делата кој ги имаше направено нашиот сакан посланик Мухаммед саллаллаху алейхи ва селам, што носеше, значи, прстен. После тоа, значи, тие следните работи во хадисот el-Harir, wad-Dibaj, wad-Stabrak, wal-Qasi, значи, тие сфилата и други врсти на сфили кои се забранети, значи, да се употребуваат од страна на машките од овај уммет. Оствен она што има направено исклучок шеријатот. А тоа е, значи, четири прсти, како што е дојдено во хадис од пекамберот салаллаху алейхи ва селам, што имат покажано дека во една облека, во една кошула, например, да речеме, во една кошула дозволено е, значи, дел од платното, 4 прста големина ширина, да биде, значи, од сфила. Толку е дозволено. Повеќе не е дозволено. И во друга работа исто дозволено е, ако имат врвна потреба. Например, значи, некој човек има проблем со неговата кожа. Тогаш и докторите му препорачуваат да тој да облечи сфила за да не се расипуваат, да немат штета неговата кожа, тогаш е дозволено. А иначе,
без никаква потреба, значи да нема никаква потреба тука, тогаш е дозволено, значи максимално 4 прста, значи од тоа платно да биде, значи тука внатра да биде од сфила. Тоа е максимално. Не смеат повеќе, значи од 4 прста да биде, значи сфила. Дали е тоа, значи на панталоните, на сируел, или тоа е, значи на кошулите, или на палтото, или што и да е. Значи 4 прста за машките. После тоа го спомнуват Ибн Абдул Хади рахимахуллах 17-тиот хадис, а тој е وعن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تشرب في آنية الذهب والفضة ولا تأكل في صحافها فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. متفق عليه. Овој хадис кој е пренесет од Худейфа радијаллаху ан во Бухари и Муслим, кој вели дека пекамбарот салаллаху алейхи васелам рече: немој да пиете во садови од злато и сребро и немој да јадите во нивните тепци, значи во тие тепци од злато и од сребро. فإنها لهم في الدنيا. Тие садови се за нив во дуњалокот, а за вас во ахиретот. Значи за нив, значи за неверниците. За неверниците кои ги употребуваат нив како садови во дуњалокот. Ги употребуваат, значи, како садови во дуњалокот, но тие се забранени за муслиманите и тие се за нив во дуњалокот, а за верниците во ахиретот. Вели шех Зейд рахимахуллах во објаснувањето на овај хадис дека овај хадис не учи нас, ни покажува нас дека забрането е да се пијат и да се јадат во садови што со злато и од сребро и во нивните тепци. А тоа е дека неверниците тие јадат и пијат во нив во дуњалокот. И тоа е за нив, значи во дуњалокот. Но за муслиманите значи во ахиретот како награда од тоа што се имаат воздржано тие да ги употребуваат тие како садови во дуњалокот. Потоа велите шех Зейд рахимахуллах, зашто неверниците, куфар, кои ги имат тука напомнато пекамбарот салаллаху алейхи васелам во овој хадис, тие уживаат, значи, кога јадат и пијат во садови од злато и од сребро. И поради тоа што тие така уживаат, немаат да имаат дел во ахиретот. Значи, не им остануваат на нив никаков дел, значи, во ахиретот од тоа уживање, туку тие ќе бидат од тоа отстранети и тоа ќе биде само за верниците. Следниот хадис, 18-тиот, велит Ибн Абдул Хади рахимахуллах: وعن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذي يشرب في إناء الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. متفق عليه. Велит овој хадис што е пренесет исто во Бухари и Муслим од сопругата на нашиот сакан посланик Мухамед салаллаху алейхи ва салам, таја е Уму Салама радијаллаху анха, што рече дека рекол пекамбарот салаллаху алейхи ва салам: оној кој пиет во садови од сребро, на вистина тој става во неговиот стомак или турат во неговиот стомак джехеннемски пекол. И спомнавме, значи, дека во верзијата на Имам Муслима исто тука, значи, се спомнуваат не само фидда, туку се спомнуваат
se spomnúva isto i dhahab, znači zlato, i isto ne samo pijenje, tuku i jadenje. Така što забрането е, znači, da se jadit i da se pijet vo sadovi koji se od zlato i od strebro. Zašto? Kako što rekao pekambera sallallahu alejhi ve sellem, tije se za njih vo dunjalokot, a za vas vo ahiretot. I vo toa ima, znači, kako što veli šejh Zaid rahimahullah u objasnovanju to ovaj hadis, deka vo ova ima, znači vo zboru na pekambera sallallahu alejhi ve sellem, innema yujarjiru fi batnihi nara jahannam, navisna to je stava vo njegovi od stomak pekolski, džahennemski pekol, znači ova je žestoka, ostra zakana za onaj koji pijet ili jadit vo sadovi od zlato i od srebro. Zato, znači, treba biti muslimanot koja gi slušat ovije verodostojni, autentični hadis od pekambera sallallahu alejhi ve sellem, treba, znači, da se odstrane do tovije od upotrebovanja to na zlato i srebro to kako sadovi vo njegovata trpezija i vo njegovata kujna. Potom spomnuvat Ibn Abdulhadi rahimahullah 19. od hadis, od ova izvoredna knjiga, vo ova poglavije, velit Ibn Abdulhadi rahimahullah, وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أيما إهاب دبغ فقد طهر أخرجه إلا البخاري ولفظه لمسلم وإذا دبغ الإهاب فقد طهر. Znači, u ovaj preneset hadith, što je preneset, znači, od Imam Ahmed, od Muslim, od Abu Davud, od Nesai, od Tirmidhi, od Ibn Mađa, deka Ibn Abbas radijallahu anhuma prenesuvat da pekambero sallallahu alejhi ve sellem sledno to velit, ejuma ihabin dubiga faqad tahura. Znači, koja kožinka je isčistena, taja je čista. Znači, tuka, zboruvаме се, znači, za kožinkite od životnite. Se so tije kožinki se prava, znači, palta, se prava, znači, konduri, čevli, se prava remeni, se prava, znači, drugi raboti koji ги употребуваат луѓето. Некој па дури пишуват на палтото, кога ти го купуваш негде, пишуват на тоа палто, дека ова палто е од оваа и ваква кожа. Кожа на магара, кожа на свиња, кожа на крава, кожа не знам на што друго. Значи имат, значи, кожи. Сеја, што е правилото за тие кожи во исламот? Овој хадис и другите хадиси што ги учиме, ќе ни станат јасно, значи, што значи тука, значи во врска со тие кожи. Во овој хадис, што ги имаме пред нас, што е пренесет од Ибн Аббас радијаллаху анхума, дека која било кожа да биде, значи, она убо исчистена, значи, да биде тоа внатра месото што останато и лојот што останат, белото, да се очистит убо, која било врста, значи, на животно да била, ако тоа се очисти на таков начин, значи, тогаш е таја кожа, таја кожинка, значи, е чиста. Таа кожинка е чиста. Шейх Заид рахимахуллах велите дека ова е во врска со овај хадис, дека која била врста на животни. Дали се тие животни од оние животни кои се халал за јадење, значи тие се халал и за јадење, и исто нивната кожинка да се употребуваат после за облека, за чевли, за палта, за други работи. Но
И тука можат исто да се ставаат, значи во тие кожинки можат да се ставаат, значи, суви работи и течни работи. Значи, кога таа кожинка, се некој можат правит од таа кожинка, значи, како вид на она, како за пиење вода, или да го чуваат неговото јадење, храна. Така, ако таа кожинка се очистит, дали се таа храна е, значи, течна храна, или вода е, течност, или па нешто сува храна е, тогаш е дозволено да се чуваат во тие кожинки. Кога тие кожинки се од дозволени халал животни, како што рековме, камилата, овцата, кравата, ако е од нив, тогаш немат никаква спорна работа да тие кожинки се употребуваат, значи, за овие работи. Но, како што вели шех Зейд рахималлах, уахтелеф ел улема, значи, алимите имаат несогласувања во врска со оние кожинки кои се од забранети животни, како пример кожинката на една свиња, или кожинката на едно магаре, или кожинката на едно куќе, значи кучината. И други, значи, земи овај прави пример, значи, што се оние животни, волкот, волчка кожинка, свинска кожинка и така натаму. Значи, ако тоа е животно забрането, тогаш што е правилото, прописот шеријатски во врска со таа кожинка? Вели шех Зейд рахимахуллах дека најправилниот пропис, најправилното мислење во врска со тие кожинки гласит дека забрането е тие кожинки да се употребуваат за облека или за чување храна или за вода. Значи, например, како што спомнавме, свинската кожинка, или магаречката кожинка, или волчката кожинка, или кучката кожинка. Значи, и да ја исчистиш неја, све да се исчисти, и од месо, и од лој, и сите работи, пак таа е, значи, таа е нечиста и забрането е да ја употребуваш. Тоа е, значи, најправилното мислење, што го спомнува шех Зейд рахимахуллах, и затоа од ова учиме, значи, треба да пазиме кога купуваме палто, кожно палто, нарочито чиста кожа кога велиме, или кожни кондури, чиста кожа на кондури, и тука во многуте ситуации пишуваат од која врста кожа се тие кондури, чевли, или тоа палто, или тој шешир, например. Треба да пазиме тогаш, ако во случај се спомнува тука да е од волчка кожинка, или од слонска кожинка, или од кучечка кожинка, или од свинска кожинка, тогаш е подобро и посигурно и најправедно да се отстраниш и да бидеш во сигурност да си земиш нешто што е, значи, што е дозволено. 20-тиот хадис, кој го спомнуваат Ибн Абдул Хади рахимахуллах, велит: وعن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله إنا بأرض قوم أهل الكتاب أفنأكل في آنيتهم؟ قال: لا تأكل فيها إلا أن لا تجدوا غيرها فاغسلوها ثم كلوا فيها. متفق عليه. Овој хадис, што исто заведен во Бухари и Муслим, го пренесуваат Ебу Та'лаба ал-Хушани радијаллаху ан, дека му рекол на пекамберот салаллаху алейхи ва селем овај сахаби: ја Расулаллах, о Аллахов пратеник, инна би ардин қаумун ахлил китаб. Значи, ние сме во едно место, во една земја, во која таа земја се луѓе, значи на луѓето на книгата. Значи, ние се најдуваме во една земја, кој таму има, значи, луѓе од книгата. Значи, луѓето на книгата кои се? Евреите и христијаните. Вели: афанакулу фи анијатихим,
значи види какво прашање му поставуваат овај сахаби на пекамберот салаллаху алейхи васелам. Дали да јадиме ние во нивните садови, значи во нивните чини, тепци, чаши, од истите да пиеме и така натаму, афа наъкулу фи анијатихим, а дали да јадиме ние во нивните садови, рече пекамберот салаллаху алейхи васелам, ла таъкулу фиха, немој да јадете во нивните садови, илла ан ла таџиду гајраха, освен во случај да не можете да најдете други садови. Тогаш фагсилуха thumma кулу фиха, тогаш измиете ги добро тие садови нивни и јадите во нив. Овој хадис значи во Бухари и Муслим. Велит шейх Зейд, рахимахуллах, во објаснувањето на овај хадис, дека евреите и христијаните имат од нив, значи, дел од нив и голем број од нив, не се чуваат од нечистотите. Не се чуваат, значи, од нечистотите, на употребување на нечистотите, како, например, пиење во тие садови, пиење алкохол, или јадење на пцојсани животни, или јадење на свинско месо. Кога муслиманот се најдува во таква средина и знајд дека тие употребуваат алкохол, знајд дека јадат све живо и мртво, значи мртви пцојсани животни, знајд дека јадат свинско месо, тогаш, значи, тогаш не ги употребуваат нивните садови за да јадат или да пиет во нив. Освен ако не може, значи, да најдат други садови, немат други садови, значи, тогаш нему е дозволено, значи да употребуваат нивните садови, значи од евреите и од христијаните. И тогаш, вели шейх Зейд, рахимахуллах, кога тој преподставуваат дека ти употребуваат алкохол во нив и цојсано месо и свинско месо, тогаш тој ги мијет, значи ги измиуваат тие садови, дали е таја чаша, вилушка, лајца, тањир, тепција, што и да е, ги мијет 3 пати. Кога мисли дека има, значи, некоја нечистотија и дека тие куваат во нив тие нечистотии, тогаш ги мијет тој 3 пати. 3 пати ги мије, значи, и после тоа, ако нема други садови, значи, му е дозволено да ги употребуваат. Но можат, вели шейх Зейд, рахимахуллах, да дојде човек кај еден народ од нив, кој е познато дека тие не употребуваат, значи, такви работи. Може, значи, се најдуваат и во нивните радови, да знаеш ти дека тие не употребуваат, значи, алкохол, не употребуваат свинско месо и така слично, тогаш, вели шейх Зейд, рахимахуллах, ако знаеш, значи, тие цврсто знаење, си уверен во тоа, тогаш, кога сакаш ти да ги употребиш тие садови, нема потреба да ги измиеш 3 пати. А ако ти не си сигурен, значи си во сомнеш, значи дали тие се употребени за свинско месо, за мртво месо, значи за пцојсано животно, или употребуваат алкохол и други нечистоти, ти, значи, си во сомнеш, не си сигурен, тогаш подобро е да бидеш на сигурната страна, а тоа е значи да земиш, значи, и да ги измиеш 3
pati i da ga izmiješ 3 pati. Posle toga spomnuvati Ibn Abdul Hadi rahimullah 21. od hadis, a to je an Imran ibn Husayn radijallahu anhuma أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه توضأوا من مزادة امرأة مشركة متفق عليه. Velit Imran ibn Husayn radijallahu anhuma, velit deka Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i njegovite drugari, njegovite ashabi zedoa abdest od jedna kofa, jedan bokal, od jedna žena, što beše, znači mušrika. Što beše, znači, od mušricite, upotrebija, znači, Pejgamber sallallahu alejhi ve sellem upotrebio nedzini od sat, što se veli, znači, od nedzinata, znači, kofa, upotrebi Pejgamber sallallahu alejhi ve sellem, znači, da zemita od neja abdest i njegovite ashabi. Znači, to ovdje znači, koga se znajte, ka ne stava tije sadovi nekoj nečistoti, kako alkohol, svinsko meso i tako natamo, togaž je dozvoljeno, znači, da se upotrebuvata tije sadovi od mušricite ili od nevernicite, znači od kufar, bez i da se izmijat prethodno. Posle, slednji od hadis, koji go spomnuvati Ibn Abdul Hadi rahimahullah, to je 22. od hadis, an Jabir ibn Abdillah radijallahu anhuma, في حديث له أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أوقي سقاك واذكر اسم الله وخمر إناك واذكر اسم الله ولو أن تعرض عليه عودا متفق عليه. ولمسلم znači avo verzijata na muslima, to je 23. od hadis, أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال غطوا الإناء وأوكوا السقا فإن في سنة ليلة ينزل فيها وباء لا يمر بإناء ليس عليه غطاء أو سقاء ليس عليه وكاء إلا نزل فيه من ذلك الوباء. Znači, ovdje se poslednite hadisi vo ova poglavije, poslednite 2 hadisi vo ova poglavije, a prvi od je, znači, 22 hadisi, znači, se muttafaqun alej, vo Buhari Muslim, novo verzijata na Muslim, znači, ima dodatok, koji je mnogo važan dodatok, koji mnogo važna rabota nije objasnovat i nije objasnovat mudrosta zašto treba, znači, ovdje slednjive rabote da gi pravime. A to velit Pejgamber sallallahu alejhi ve sellem, auki siqak, znači zatvori go, po današnjo vreme, rečeno take, tvoje to šiše. Znači, šiše to, zatvori go. Znači, porano, starbabo mi moj, znači, upotrebuvaše kako jedno malo kožno šiše, što, znači, da sedi dvorata ladna tuka i gornji oddel što se zatvora, znači, kako kožno mu beše, znači, kapakot. To, znači, što vo vremetu na Pejgambera sallallahu alejhi ve sellem isto poinako, znači, bilo, znači, to od koža da bidi, znači, to, i kapak od kožen, to da se zatvori. Znači, naše današnjo vreme, znači, šiše, to ona šiše, koju piješ ti voda, veli Pejgamber sallallahu alejhi ve sellem, ti zatvori go toa šiše. Zatvori go šiše to. I koga go zatvoraš toa šiše to ti, da li piješ voda ili sok, i go zatvoraš šiše to, togaš spomnio Allahovo to ime. Spomnio Allahovo to ime. Isto veli Pejgamber, wa khammir inaak. Khammir inaak, znači pokri, znači tvojite sadovi. Pokri tvojite sadovi,
Значи и вазкур исмаллах, и спомни го Аллаховото име. Значи тука, во овај хадис учиме, дека требит шишето да се затворат, нарочито во ноќта. Ноќе збориме. Значи да се затвори во ноќе, кога сака човекот да спијет, да се затвори тоа шише и во моментот кога го затвораш ти тоа шише, да го спомниш Аллаховото име. Кога ти го спомнуваш Аллаховото име во затворање на шишето на водата или на сокот, значи велиш бисмилла и го затвораш шишето. Тогаш, алимите што велат, немат шејтанот тука, значи дел. Во тоа, значи шише. Нема шејтанот дел да го злоупотребит. Исто, ова кажуваат врвната пазливост од пекамберот салаллаху алейхи ве селем за неговиот уммет. Зошто? Ти ако го затвориш тоа шише со вода или што да е, значи си посигурен да не влези некој животно внатра, некој акреп или што да било, што ти можеби во ноќта кога е темница ќе окрениш тоа шиша пиеш и ќе ставиш нешто во твојот стомак што може да предизвика, големи, болести и негативни други работи. Затоа, пекамберот салаллаху алейхи ве селем вели, затвори го шишето и напомни го тука Аллаховото име. Ва хаммир инаак, и покри ги садовите. Значи овде покри ги садовите, значи оние садови кои имаш тука ставено храна. Значи дали е тоа тепција или танјир или што и да е, треби значи да го покриеш во ноќта. Треби да го покриеш и во моментот кога го покриваш со едно платно или што и да биде тоа што го покриваш, кога го ставаш тоа платно на таа тепција или тој танјир, го спомнуваш Аллаховото име. Бисмилла. Значи не бисмиллахир рахманир рахим, не. Туку само бисмилла. Бисмилла. Значи и кога го затвораш шишето, и кога покриваш твоето јадење, твојата храна, го спомнуваш името Аллахово. Името Аллахово, значи бисмилла. Во верзијата на имам Муслим ни се објаснува нас мудроста зошто пекамберот салаллаху алейхи ве селем нас ни наредуваат да го затвориме шишето и да го покриеме, значи храната каде има ставено, Вели пекамберот салаллаху алейхи ве селем, фа инна фи санати, зашто имат во годината лейлетен, во годината имат една ноќ, фиха јанзилу фиха вабаун. Во таја една ноќ, што се случуваат еднош во годината, слагат тука една болест. Значи слагат болест во една вечер во годината. Слагат болест. لا يمر بإناء ليس عليه غطاء أو سقاء ليس عليه وكاء إلا نزل فيه من ذلك وباء. Тогаш таја болест не варвит над еден сат, значи над една чинија или еден танјир, или што немат, значи што не е покриено, или над едно шише што немат капаче, што не е затворено, освен слагат во тоа шише или на таја храна. Значи дека овде пекамберот салаллаху алейхи ве селем не збори од неговите страсти и емоции. Ова е објава од Аллах субханаху ва таала. Значи имат во годината и таја ноќ, значи тука лейлетен, значи лейлетен не е дефинирана. Значи не е дефинирана таја ноќ кога е. Значи една ноќ е во годината што слага таја болест. И не варвит покрај едно шише што немат капаче затворено или покрај едно јадење што не е покриено, освен слага, значи во таја храна
или во таа вода, или во таа течност, значи, и тогаш, значи, штетата, проблемот е, значи, кај тој што го употребува. Значи, овие се упатства од пекамберот Мухаммед салаллаху алейхи ва селам пред 1400 години. Што треба ние, значи, врвно да се чуваме. И некогаш ние се чудиме поради некои болести, поради некои неочекувани болести. А ние не пазиме на вакви работа, што може би вакви препуштања и непазливости наши се причина за такви работа што ни се случуваат поради што ние, значи, не се држиме на упатствата и препораките од нашиот сакан пекамбер Мухаммед салаллаху алейхи ва селам, за така ние да се заштитиме себе си, од она, значи, од она што не има нас предупредено нашиот сакан пекамбер Мухаммед салаллаху алейхи ва селам. Така биднилахи таала, ќе се задоволиме ноческа со толку, а во идниот дерс ќе почнеме со ново поглавие во оваа книга, значи Китабут Тахара, книгата на чистотија. Поглавието е Бабу Сивак. Бабу Сивак, значи поглавие на силакот. Значи мисвакот. هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.